السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھا تو یہ ویڈیو کہاں کا ہے آپ کو معلوم ہے؟ کیا یہ ویڈیو آئرلینڈ کا ہے؟ کیا یہ ویڈیو آسٹریلیا کا ہے؟ کیا یہ ویڈیو امریکہ کا ہے؟ یا پھر یہ ویڈیو انگلینڈ کا ہے؟ نہیں، یہ کسی بھی ان میں سے کسی بھی کنٹری کا ویڈیو نہیں ہے۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ سعودیہ عربیہ کا ویڈیو ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سعودیہ عربیہ والوں نے ایک فیسٹیول منایا جو کہ فیسٹیول انگریز لوگ مناتے ہیں، اور وہ اپنے دھرم کے اکارڈنگ اور اپنے باطل عقائد کے رکھتے ہوئے اس فیسٹیول کو وہ مناتے ہیں۔ تو سعودیہ عربیہ اس فیسٹیول کو منا رہا ہے، تو میرا ان لوگوں سے سوال ہے جو ہمیشہ سعودیہ سعودیہ گاتے رہتے ہیں، یہ کس بیس پر اس فیسٹیول کو منا رہے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے اس کو مناتے ہوئے؟ حضرات محترم، میں آپ کو پہلے تو یہ بتلا دوں کہ یہ شروع کہاں سے ہوا اور اس کا عقیدہ کیا ہے ان لوگوں کا، یہ کس وجہ سے یہ فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ حضرات، یہ اس کی جو شروعات ہوئی آئرلینڈ سے شروع ہوئی۔ آئرلینڈ کے اندر 31 اکتوبر کو یہ فیسٹیول منایا جاتا ہے، اور سعودی عربیہ کے اندر تقریباً 27 یا 28 اکتوبر کو یہ منایا گیا۔ اب ان لوگوں کا نظریہ کیا ہے آپ دیکھیے حضرات۔ آئرلینڈ والوں کا نظریہ یہ تھا، کیونکہ ان کا کیلنڈر کا یہ آخری دن تھا، 31 اکتوبر ان کے کیلنڈر کا آخری دن تھا۔ جس طریقے سے ہمارے چاند کے کیلنڈر الگ ہوتے ہیں، ہندوؤں کے بھی الگ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان لوگوں کے بھی الگ کیلنڈر ہوتے ہیں۔ تو اس کے مطابق یہ ان کا سال کا آخری دن ہوا کرتا تھا، اور نومبر کے شروع میں ان کے یہاں اتنی ٹھنڈ پڑا کرتی تھی کہ اس ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ مر بھی جایا کرتے تھے۔ اب ان لوگوں کا عقیدہ بھی کیا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ 31 اکتوبر کو 31 اکتوبر کو دنیا کے اندر کچھ روحیں آتی ہیں، جنات آتے ہیں، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، اچھے لوگ بھی آتے ہیں اور برے لوگ بھی آتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو آتے ہیں وہ آنے کے بعد لوگوں کو مارتے ہیں، لوگوں کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور اسپیشلی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو ینگ گرلز ہوتی ہیں، جو جوان لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو یہ کڈنیپ کرتے ہیں، ان کے ساتھ قتل و غارت جو بھی یہ کرتے ہوں۔ اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر اس دن چونکہ اس دن بھوت پریت آتے ہیں، جنات اترتے ہیں، تو ان لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ کیوں نہ ہم انہی کے جیسے بن جائے، انہی کے جیسا لباس، انہی کے جیسا کاسٹیوم ہم پہن لیں، تو تاکہ یہ لوگ ہمیں پہچان نہیں پائیں گے، یا پہچان بھی لیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے ہی ماننے والے ہیں، دوسرے لوگ نہیں ہیں، اور وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اب یہ اس دن کرتے کیا تھے حضرات؟ تو یہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ اس دن بھوت پریت کے جیسے اپنے کاسٹیوم، اپنا میک اپ کر لیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ آگے فوٹو بھی دیکھیں گے، ہم کچھ فوٹو اپلوڈ کریں گے، ان فوٹو کو آپ دیکھنا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ایسا لباس پہن لیا کرتے تھے کہ جس سے یہ لوگ بھوت پریت لگا کرتے تھے، یہ لوگ عجیب لگا کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ انسان نہیں لگتے تھے۔ اور کچھ لوگ یہ کرتے تھے کہ کدو لیتے تھے، کدو کو اندر سے خالی کر اس کے اندر موم بتیاں جلا دیا کرتے تھے، اور رات بھر آگ جلا کے رکھتے تھے، اور اسی آگ کے آس پاس ناچنا گانا اور کھیل کود کیا کرتے تھے یہ لوگ۔ ان کی تھنکنگ اور سوچ یہ تھی کہ آسمان سے جب یہ جنات اور بھوت پریت اتریں گے تو یہ لوگ دیکھیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ ہم میں سے ہی لوگ ہیں، کوئی دوسرے لوگ نہیں ہیں، یہ انسان نہیں ہے، تو وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ان کا یہ باطل اور کفری عقیدہ تھا، یہ بالکل کفری عقیدہ ہے ان کا۔ اب میرا سوال ہے کہ سعودیہ عربیہ نے لیگلی طور پر، ایسا نہیں کہ کسی 2-4 لوگوں نے مل کر یہ فیسٹیول منایا ہو، نہیں، بلکہ پوری سرکار کے دوارا یہ فیسٹیول منایا گیا، پورے شہر کے اندر منایا گیا۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کس عقیدے کے مطابق اس چیز کو منایا۔ ان کے یہاں جب عید میلاد النبی کی میلاد شریف ہوتی ہے، جس میں نبی کی نعت پڑھی جاتی ہے، نبی کے ولادت کا ذکر ہوتا ہے، تو ان کے نزدیک وہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے ہیلووین منایا ہے تو کس عقیدے کے مطابق آپ نے بنایا ہے، کس بیس پر آپ نے بنایا ہے؟ کیا حضور نے اس چیز کو کہا؟
क्या कुरान की आयत से कोई ये बात साबित है कि भाई इन दिनों के अंदर आप ऐसा कॉस्ट्यूम पहने, ऐसा लिबास पहने और आप पूरे शहर के अंदर लोगों को डराते फिरे और लोगों को परेशान करते फिरे? और उनके बच्चे ये करते हैं कि उस दिन ऐसा लिबास पहनकर दूसरों के घर जाते हैं और वहां जाकर टॉफियां वगैरह मांगते हुए नजर आते हैं। और इन वीडियो के अंदर देखा गया कि बच्चों ने भी ऐसे कॉस्ट्यूम पहन रखे हैं जो सऊदी अरबिया से वीडियो हमें मिली गई। वो लोग भी जरा कान खोल कर सुने जो लोग सऊदीया की गाते रहते हैं और कसम उठा के कहते हैं कि कसम खुदा की सऊदी अरबिया में कुरान चलता है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कौन सा कुरान चलता है? वो कहते हैं कि सऊदी अरबिया में कुरान के मुताबिक फैसले होते हैं, वो कसम खाते हैं इस चीज़ के ऊपर। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि कौन सी कुरान की आयत के अंदर वो चीज़ मौजूद है, ज़रा हमें भी तो दिखलाए। हजरात मोहतरम, एक कैसा दोगलापन है इन जालिमों का कि हुजूर के मिलाद को ये शिर्क और बिदात कहते हैं और ये बातिल अकीदा, जो बिल्कुल बातिल अकीदा है, किसी भी हैसियत से इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर इन लोगों ने इसी अकीदे के मुताबिक इस फेस्टिवल को मनाया है तो ये तमाम के तमाम लोग काफिर हो गए हैं। जी हाँ, काफिर हो गए हैं ये, क्योंकि इनका नजरिया बातिल है। इसीलिए तो कहते हैं कि जैसे दिवाली हुई, होली हुई, इनके आप मुबारकबाद नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि इसके पीछे इनके बातिल अकीदे हैं, तो इसके पीछे भी बातिल अकीदे हैं और उसकी बुनियाद पर अगर ये मना रहे तो ये काफिर हो जाएंगे। और ये बच्चे जिनको ये लिबास पहनाकर, आप देखें फोटो, ये लिबास पहनाकर इन बच्चों को, बूढ़ों को और जवान, ये लोग पूरे शहर में मस्ती करते फिर रहे हैं, लिबास पहनकर डराते फिर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये अंग्रेजों को फॉलो कर रहे हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो इंसान दुनिया में जिसको फॉलो करेगा कल कयामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। तो ये लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या सोचते हैं कि इनका हश्र नबी के साथ होगा? हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये शैतानी काम कर रहे हैं और इनका हश्र भी शैतानों के साथ ही होगा। इन छोटे छोटे बच्चों के ये अकीदों को खराब करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखें तो कि अगर कोई बच्चा ऐसी जिंदगी अपनी गुजारेगा कि अंग्रेजों के बनाए हुए बातिल अकीदों के ऊपर वो अमल करता हुआ नजर आएगा, तो उसका अकीदा क्या होगा? वो नबी को क्या समझेगा? वो खुदा को क्या समझेगा? जब आप उनके लिए ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं कि जिनसे उनके नजरियात ही खराब हो जाए। आज सऊदी अरबिया के अंदर हो क्या रहा है? पूरी की पूरी चीजें अंग्रेजों को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। हर चीज के अंदर अंग्रेज को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये चीज तो ऐसी है कि इंडिया के अंदर भी नहीं मनाई जाती है। इंडिया के अंदर भी कुछ थोड़े बहुत लोग जो बॉलीवुड से ताल्लुक रखते हैं, मुंबई वगैरह के अंदर जो हीरोइंस वगैरह हैं, वो लोग मनाते हैं तो मनाते हैं। बाकी आम तो किसी हिंदू को भी हमने ऐसा करता हुआ नहीं देखा है। और वो इस्लामी कंट्री होने के बावजूद इस चीज को मना रही है। तो इससे साबित क्या होगा? दुनिया क्या कहती हुई नजर आएगी कि साहब सऊदी अरबिया के अंदर ऐसा हो रहा है तो फिर तो ये इस्लाम में जायज होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये लोग जालिम लोग हो चुके हैं। इनके पास मुसलमान होने की अलामतें ये लोग खो चुके हैं। ये सिर्फ नाम के मुस्लिम हैं। नबी के ऊपर कुछ बात आती है, ये लोग एक लफ्ज कहने को तैयार नहीं होते हैं और अंग्रेजों को फॉलो करते हुए नजर आते हैं, अंग्रेजों की बात मानते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि ये सऊदी अरबिया मुस्लिम कंट्री नहीं बल्कि अंग्रेजों की ही कंट्री है। बताइए, इतना मुकद्दस घर रब तबारक व तआला का वहाँ मौजूद है, मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर अल्लाह का घर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर, मज़ार अक़दस वहाँ मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद है। उन लोगों को हया नहीं आती है कि जिस नबी ने आकर दुनिया से ये सारी रस्मों को ख़त्म कर दिया, उसी के शहर के अंदर उन्हीं के शहर के लोग ऐसी चीज़ों को मनाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर अगर कोई शख्स खड़ा होकर सलाम पढ़ ले, मौलवी लोग जो लाल रुमाल बांधकर घूमते फिरते रहते हैं और कहते हैं कि नबी पर सलाम पढ़ना शिर्क और बिदअत है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि तुम लोग क्यों नहीं कहते उस चीज के ऊपर, आवाज क्यों नहीं उठाते हो? ये सरासर शिर्क और बिदअत है, लेकिन वो लोग आवाज नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि उनकी तनख्वाहें बंद हो जाएगी, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उनके पैसे और उनकी तनख्वाहें खत्म कर दी जाएंगी। तो ये पैसों के लालची लोग नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने को शिर्क और बिदअत के फतवे लगाते हैं वहाँ, और ये इतनी बड़ी चीज वहां पर हो रही है, इतनी बड़ी खुराफात वहां पर हो रही है, कोई मौलवी बोलने वाला नहीं है। तो मैं मौलवी से कहूंगा कि तुम लोग डूब के मर जाओ, क्योंकि तुम लोग हक नहीं बोल सकते और ना ही कभी जिंदगी में बोल सकते हो। वहां के लोग ऐसी चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं जो इस्लाम में जायज है, उनको इन लोगों ने शिर्क बिदअत कह दिया
اور جو اسلام میں سراسر جس کی گنجائش نہیں ہے اس کو یہ مناتے ہوئے نظر آ رہے. تو حضرات محترم یہ جو قوم ہے یہ قوم بددین ہو چکی ہے. ان لوگوں سے بچے. ان کے حوالے کبھی اس چیز کو نہ مانے کہ سعودیہ یہ کرتا وہ کرے تو کرے وہ. ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ رہنا چاہیے کہ جو رسول اللہ اور اللہ کے قرآن نے ہمیں دین دیا ہے ہم اس پہ چلیں گے. مکہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے, مدینہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ صاحب اب وہاں کا ایک بادشاہ بیٹھ کر اپنے من میں جو آئے وہ کرتا ہوا نظر آئے اور لوگ اسی کو دلیل بنائے, تو یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے. تو یہ مکہ کی حقیقتیں ہیں. جو آج کا جو پرنس بیٹھا ہوا ہے, وہاں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی یہ حرکتیں ہیں. کیسے یہ لوگ مسلم ہو گئے ہیں؟ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان بدبختوں کی حقیقت لوگوں کے سامنے آئے. اور جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.